2019 à la CAN Guinée, Birmingham Bolo. Olé, 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 olé. تحية كبيرة لكم مشاهدينا الأكارم أينما كنتم، صحة صيامكم، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الكروي الخاص بالمنتخب الوطني استوديو الخضر اللي راح نعود من خلاله اليوم على ندوة الصحفية اللي راح نتابعوها على المباشر عبر نوميديا تي في، ندوة صحفية للناخب الوطني جمال بالماضي 48 ساعة بعد إعلانه عن قائمة المنتخب الوطني اللي رايحة تشارك إن شاء الله في كأس إفريقيا للأمم. للحديث عن هذه الندوة الصحفية، عن تصريحات اللي راح نسمعوها قلت على المباشر على قناة نوميديا تي في للناخب الوطني إن شاء الله جمال بالماضي. يحضر معنا الكوتش حميسي عبد النور المدرب نادي الأربعاء اللي بنقولوا بالصعود مرة أخرى للرابطة الثانية. مرحبا بك شيخ. مرحبا محمد وصباح الخير على جمهور نوميديا تي في. إن شاء الله نجوزوا سويعة مليحة حتى نفيدوا المشاهد الكريم. من دون شك عبد النور حميسي من الجهة المقابلة ولاد الدار ناصر بويش رقم 10 تاع السابق تاع مونديال الجزائر ورقم 10 تاع استوديو الخضر. السلام عليكم، صباح الخير عليكم، صحة صيامكم. رياض عبد النور نتايا انا واش عن بالي تاش عن بالي انا لا معليش واش عن بالي بدات لاكان انا مازال ما فطنتش بدات دخلت تاعك انا قلت انا في لاكان ولا. مرحبا بك رياض رئيس تحرير القسم الرياضي. صباحكم بالخير. انا تاني سيربريز تاع لا ليست تاع استوديو الخضر. صباح بالماضي عندي سيربريز، انا تاني ندير سيربريز. سي حميسي خصو برك قمجه بيضاء اون اورا في لي كولور ناسيونال. لا قبل ما نتكلموا على قائمه بالماضي ربما اليوم لو بلوز انتيريسون عبد النور حميسي نشوف ربما الحاله اللي يتواجد فيها الناخب الوطني جمال بالماضي اسابيع قليله قبل كاس افريقيا للامم، ونتكلم كثير عليها كاس افريقيا للامم. اليوم نشوف ربما ليتا ديسبري تاع الكوتش ناسيونال قبل ما نروح قبل بدايه التحضير لكاس افريقيا للامم. بالضبط محمد، لو تفكرني برك باللي ربما هذه الندوه الصحفيه الثالثه بالنسبه ليه منذ ترأس المنتخب. الرابعه هذه تكون الرابعه. نظن في الثلاثه اللي جازوا نظن باللي كان المستوى تاعو والالقاء تاعو كان نقولوا كان منضبط في الندوات الصحفيه تاعو، كان يجاوب على تقريبا كل اسئله. الشيء اللي كنا نعيبوا فيه هي ما كانوش دي بون كيسيون. هاو الاشكال. ان شاء الله اليوم في الندوه الصحفيه تاع اليوم تكون الاسئله اكثر على الجانب الفني اكثر، باش ربما نشوفوا استعدادات وكيفاش الناخب الوطني راهو يفا ابوردي سات كان. هذا هو الشيء المهم بالنسبه للجماهير الرياضيه، كيفاش الناخب الوطني، طريقه اللعب، اللاعبين، ربما التشكيله الاساسيه، كيفاش سكوتا، كيفاش تجسس على المنافسين، كيفاش راهو محضر. هذو الامور اللي الجمهور الرياضي يحب يسمعها في خاصه في الندوات الصحفيه. نعم، رايكم يا جماعه قبل ما نروحوا سيدي موسى؟ اوكي، c'est-à-dire que la conférence de presse تاع اليوم تاع جمال بالماضي elle diffère des autres. اليوم راح يعطي شوفوا جمال بالماضي تاع الكان اكزاكتومون ديجا هو في لاكان ديجا قائمه كيف حتكون لا رياكسيون تاعو بور دوني دي زيكسبليكاسيون. الاهم هو كما قال لك عبد النور الاسئله اللي يطرحوا له الاعلاميين تماك، لانه مانون دوكا هو راه في لاكان سي شوا. هو ناخب كاركتيريالي لاين كاركتير. دونك انا ماذا بيا نشوف لا رياكسيون تاعو بارابور الاسئله اللي حتكون من جانب الصحافه. رياض تفضل. Mon analyse est très simple. Dès que la liste des 23 est sortie, Belmadi est rentré dans sa canne. C'est son premier choix de Coupe d'Afrique, son premier choix de coach, c'est-à-dire le choix des joueurs. D'abord, il y a eu quelques grincements de dents sur certains noms, on va en parler très certainement. On ne va rien dire avant qu'il parle, parce qu'il va expliquer ses choix ou pas, parce que Belmadi, c'est pas le genre de coach à se sentir obligé d'expliquer ses choix à la presse. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les jours de grâce de Belmadi vont s'arrêter à partir d'aujourd'hui. Il a une grande période de grâce, il était aimé par tout le monde, par le public, par les réseaux sociaux, par la population, par la rue, par les médias. مانيش عارف إذا كاين صور، وإذا بدات الندوة الصحفية معك
اذا بدات الندوه الصحفيه للناخب الوطني جمال بالماضي، عندنا الصور راح نشوف. نعم، بدايه الندوه الصحفيه للكوتش جمال بالماضي نروحوا لها. نعم، نروحوا الاولويه للمباشر، نستمع الى الناخب الوطني جمال بالماضي، بعدها نعود للبلاط. Et essayer de les réunir au même endroit. Donc ça, c'est vraiment pas évident. On a eu la chance et l'opportunité, et je remercie pour ça et la fédération algérienne et la fédération qatari qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied pour organiser ce stage, parce que nous avons organisé ce stage, nous avons fait venir le Burundi, nous avons fait venir le Mali, et ça c'est chose qui n'est pas évident du tout. Donc on a fait venir ces deux équipes au même endroit pour pouvoir disposer des dates que l'on veut, de l'adversaire que l'on veut, à l'endroit où l'on veut. Donc pour moi c'est un stage qui est taillé sur mesure. Vraiment, après on peut parler des infrastructures, je pense que tout le monde le sait. On va avoir des stades, des conditions d'entraînement. Les conditions d'entraînement, le camp de base qu'on aura au Qatar, ce sera le camp de base qui a été érigé tout nouvellement pour la Coupe du Monde 2022. Donc nous allons nous avoir disposé de ces installations qui sont exceptionnelles. Jouer dans un stade pareil, tout aussi exceptionnel qui sera le stade d'El Sad, les deux oppositions. Donc voilà, taillé sur pièce. On peut de Doha partir directement au Caire. C'est parfait pour moi. J'ai répondu à la première question, je pense. Ok. Pour la deuxième question, elle arrive très très vite. Le choix des joueurs. Donc là, on est dans le choix des joueurs. Ok. Donc c'est avant tout déjà mon choix et le suivi que j'ai pu avoir tout au long de la saison avec ces joueurs-là. On va passer un par un. Et on va passer déjà par Islam Slimani. Islam Slimani le sait très bien, arrive dans cette sélection avec évidemment, comment dire ça, il sait que voilà, Ishaq Belfodil, il arrive Bardel Bounedjah, on sait que c'est déjà un choix qui avait déjà obtenu sa sélection via tout ce qu'il a fait durant la saison. Et il nous fallait un deuxième attaquant. Ishaq Belfodil fait une saison, et notamment une deuxième partie de saison exceptionnelle, avec les 16 buts qu'il a marqués. Et bon, il n'y a rien à dire, on s'est déplacé chez lui, on a été le rencontrer il n'y a pas si longtemps que ça, discuter un petit peu du rôle que je voulais qu'il prenne dans cette équipe, dans ce groupe. Et il n'a jamais été autant motivé, en tout cas c'est ses mots, autant motivé. S'il vous plaît, c'est dérangeant de parler en même temps. Il n'a jamais été autant motivé que cette fois-ci. Il avait vraiment envie de faire une très belle CAN. Et il a compris le rôle qu'allait être le sien, un rôle important. Il s'avère qu'une semaine après, il se blesse. Je ne suis pas médecin et pas habilité à parler de ça, mais assez sérieusement, en tous les cas suffisamment pour pouvoir compromettre sa participation à la Coupe d'Afrique. Donc ça a été vu, vérifié, évidemment, il n'y a pas de doute aussi à avoir là-dessus. Donc il mettait, c'est le rôle du sélectionneur, rebondir sur un autre choix. Alors les choix deviennent assez réduits, et notamment voilà, l'option Islam Slimani ressurgit. Moi, j'ai jamais perdu contact avec Islam. Je perds pas contact avec les joueurs, même s'ils ne sont pas, par exemple, lors du dernier stage. C'est des joueurs sur lesquels il faut avoir toujours un suivi. Et là, on se rend compte de l'importance qu'il peut avoir. Alors pourquoi lui, pourquoi pas d'autres? Maintenant, j'aimerais bien savoir qui sont les autres. Donc les autres, on connaît les noms. Vous allez me dire, j'essaie d'anticiper un peu vos questions, que ce soit, on va gagner du temps. Vous allez me parler de Neidji, le meilleur buteur du championnat. Bah déjà Islam, c'est pour moi un autre style de jeu, un autre style de jeu que Bardad. On va dire que Neidji, on va pas dire que c'est exactement les mêmes caractéristiques qu'un Bardad, mais il rentre plus ou moins dans le style de jeu d'un Bardad. Et je lui souhaite d'avoir une carrière et peut-être même meilleure que celle de Bardad. Il en a les qualités. Maintenant, il est aucune expérience au niveau international, ne serait-ce qu'en club, aucune participation à la Coupe d'Afrique des clubs, de la CAF, la Ligue des Champions.
Donc ça, c'est un élément très important quand on arrive dans une phase finale. L'expérience que certains peuvent décrier. Des fois, ça va dans votre sens. Des fois, ça ne va pas dans votre sens. Là, en l'occurrence, ça va pas dans votre sens. Moi, pour moi, c'est à ce niveau, participer à une phase finale, ça a son importance. Un Islam, pour moi, d'avoir vécu toutes ces Coupes d'Afrique, d'avoir ce vécu dans les compétitions, que ce soit dans les qualifications de Coupe du Monde, mais dans cette zone Afrique, pour moi, c'est précieux. Après, il est sûr que son manque peut-être de compétitivité, et ça on se rendra compte quand il sera sur place, même si nous on suit régulièrement, pas depuis la semaine dernière, mais depuis tout le temps, c'est mon rôle. C'est vrai qu'il n'a pas joué depuis le 22 février, ça fait 3 mois à peu près. Mais bon, il a fait à peu près 25 matchs cette saison, démarré je crois 22 fois, il a marqué 5 buts. C'est pas la meilleure saison de sa carrière, c'est sûr, mais je pense pas que c'est un joueur qu'on peut éliminer si facilement et aller très très vite mener presque, je mesure mes mots, presque une cabale contre lui et le désigner comme, je sais pas, bouc émissaire de je ne sais quoi. Moi, Islam, j'ai énormément confiance en lui. Malheureusement, on dit qu'on n'est jamais prophète en son pays. J'ai l'impression que pour lui, c'est ça, c'est le cas. Même moi, je pense que aussi le football, de manière générale, j'ai dit il n'y a pas si longtemps que ça sur un plateau, est amnésique, même ingrat. Moi, je me rappelle d'un Islam, même s'il faut réactualiser les choses, et moi, croyez-moi, je suis pour ça. Ce qu'on a fait il y a 1 an, ou ce qu'on a fait la semaine dernière, on essaie de faire mieux la semaine prochaine. Ça, je suis j'ai cette vision-là. Mais en même temps, on ne peut pas oublier quand même un joueur qui a pas rendu service, a été décisif pour le pays, a participé à faire de ces 42 millions d'Algériens qui, soi-disant, d'après la parole de certains, qui vont pupitre et qui dit que 42 millions sont mécontents d'un choix d'Islam, ces 42 millions-là étaient très 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 contents il n'y a pas si longtemps que ça, quand on gagnait des matchs en Coupe du Monde, ou qualification de Coupe du Monde. Donc je pense qu'un Islam, au jour d'aujourd'hui, il est peut-être un petit peu en difficulté, peut-être, mais je suis sûr qu'il aura son utilité, et il va arriver avec énormément de motivation, déjà que de par nature, c'est quelqu'un qui se fait très bien, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui fait mal, qui pèse sur des défenses. Il va arriver encore avec beaucoup plus d'implication, de motivation, et un joueur, quand il arrive avec ces notions-là, quand ils ont été décriés, notamment depuis pas mal de temps, ça peut être très intéressant. Donc voilà pourquoi le choix de Adlen. Donc ok, Adlen a fait une prestation contre le Bénin, pour aller directement dans le vif du sujet aussi, contre le Bénin, qui m'a laissé évidemment sur ma faim, et pour parler très clairement, qui m'a même déçu. Donc il y a d'autres joueurs qui ont été utilisés à ce poste ensuite, et qui ont marqué un petit peu les esprits, notamment Chita, Sama, qui a été très intéressant sur ce match au Togo, dans des conditions difficiles pour une première sélection. On m'avait aussi, à ce moment-là, dit que c'était un choix osé. Donc, mais un choix qui s'est avéré être payant, puisqu'il a fait une très belle rencontre, et il nous a donné la possibilité de penser qu'on pouvait compter sur lui. Il s'avère qu'il s'est blessé, on a échappé, et il faut passer à un autre joueur. On a utilisé Victor Lehal, qui pour moi aussi n'a pas eu le temps, évidemment, avec les pauvres 10-15 premières minutes blessé contre la Tunisie, qui n'a pas eu le temps de pouvoir montrer tout ce qu'il est capable de faire. Donc voilà une deuxième sentinelle qui devient ou un joueur qui peut jouer, qui peut occuper ce rôle-là de pur milieu défensif, dépend du système dans lequel on joue, qui se blesse aussi. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas 10 milliards de choix. Mais ce que je veux dire en même temps, Adlen n'est pas un choix par défaut, c'est un choix que que j'assume, qui a les caractéristiques peut-être du joueur qui nous manque, qui n'arrive pas aussi comme il le sait très bien, qu'il n'a pas, que si aujourd'hui, pour parler clairement, si un Oussama Chita est présent, si un Victor Lekral est présent, peut-être qu'Adlen ne figure pas dans cette liste. Mais le football est ainsi fait. Le football est fait d'opportunités à lui de pouvoir les saisir.
Donc moi je pense qu'un joueur comme Adlem, comme un joueur comme Islam, auront leur mot à dire dans cette CAN. Et surtout avec ce qui leur tombe sur la tête, je pense qu'ils vont avoir un degré de plus de motivation, si tant est qu'il fallait être motivé pour jouer une CAN. Vous avez opté, coach Belmadi, pour des solutions, on va dire, des joueurs polyvalents. Je veux parler de beaucoup plus de Mehdi Zefan, qui peut rendre service à droite, qui est aussi performant à gauche. Et l'absence, pas de Neji, mais de Nocif, que vous avez bien aussi fait des éloges par rapport à ses performances. Est-ce que Zefan, c'est des critères bien précis par rapport aux défections, par exemple, de Roulam qui n'est pas à gauche? Peut-être que vous avez aussi d'autres solutions pour Atal, solutions tactiques. On sait que vous avez fait des choix étudiés par rapport à l'adversaire. Est-ce que vous avez en main? Pour Nocif, vraiment, ça a été une réflexion. De toute manière, pour toute la liste, on m'a reproché de l'apparaître assez tard. Si c'est assez tard, c'est parce que on réfléchit et on attend de voir jusqu'au dernier match les possibles blessés. Et puis la réflexion sur un ou deux joueurs, c'est une réflexion que j'ai menée jusqu'au bout. Donc Aizem est un joueur que vraiment j'apprécie énormément, vraiment beaucoup. Mais le seul doute que j'émets, c'est il y a deux choses sur le choix de Zefan à la place de Nocif. La première chose, c'est que c'est ce manque vraiment d'expérience criant qu'il y a au niveau international. Donc ça, c'est un élément qui est tellement important, même si on peut dire que voilà, ça serait peut-être presque pour une doublure, mais bon, une doublure au bout de 15 minutes de jeu, ça devient peut-être plus une doublure. Et donc ça, c'était pour moi l'élément numéro 1. Après, l'élément numéro 2, Lucif Atal, bonnet blanc bonnet, pratiquement, c'est à peu près les mêmes caractéristiques, avec quelques différences, mais dans l'ensemble les mêmes caractéristiques. Il me fallait un joueur un peu différent, dans une optique d'opposition, de stratégie ou différente. Donc voilà comment on explique le choix de Zefan, avec une saison aussi, on ne peut pas dire que c'est aussi une top saison, mais une saison assez bien pour Zefan, avec des matchs de haut niveau, des matchs en Europa League, des matchs dans le championnat de France. Ça reste quand même une référence, une certaine référence ce championnat. Donc au jour d'aujourd'hui, un Zefan à 26 ans, c'est un élément qui n'a peut-être pas donné sa pleine mesure en équipe nationale. Encore faut-il avoir eu une réelle opportunité de le montrer. C'est un choix. Lucif a l'avenir normalement devant lui. Moi, pour parler très clairement, on a pu en discuter avec tout le monde. Moi, j'ai très hâte d'aller voir Lucif, Neji, même Boudaoui, aller les voir jouer à un plus haut niveau, parce que c'est ça, c'est jouer un peu plus haut niveau et valider à l'échelon supérieur. Et à ce moment-là, ça devient les sélections s'imposent d'elles-mêmes. Voilà. C'est bon. Bonjour, Jamal, par rapport, si c'est possible, avoir un état de lieu sur les joueurs qui reviennent de blessure, à l'image de Raïs Mboulhi, Mehdi Taharat et Mehdi Abi, dans quel état de forme ils sont. Voilà. Mehdi Taharat, depuis, il enchaînait, je crois, 4-5 titularisations, depuis pratiquement 2 mois, il est sur les terrains, il a commencé par jouer avec la réserve. Pour dire qu'en plus c'est un joueur qui est très très prudent, il a pris le temps de vraiment se rétablir. Il a commencé par jouer avec la réserve et là il vient d'enchaîner 4-5 matchs avec évidemment l'équipe première. Il est en train de jouer, je pense que ça ne vous a pas échappé, les playoffs pour remonter, pour la remontée. Il est très bien, j'ai vu les rencontres qu'il a pu faire. Il monte en puissance, donc ça c'est de bonne augure. Après pour Raïs Mboli, Raïs est au travail. Il est arrivé ici à Sidi Moussa depuis le 20 mai, donc avec le coach Aziz Bourras. Donc il a fait un énorme travail avec lui. Avant ça, on l'avait pris en main en France une semaine à Paris.
un petit 10 jours à Nice, dans le sud de la France, avec notre préparateur physique Alex Zelal. Donc il est vraiment au travail depuis plus d'un mois et tous les feux sont ouverts avec Raïs, il n'y a pas de souci. Après, Abed, pareil, il est disponible depuis pour le groupe, en tout cas pour le coach. Il était, on va dire entre guillemets, éligible ou il aurait pu jouer depuis à peu près 3 semaines. Maintenant, les choix du coach ont fait qu'il ne l'a pas fait jouer. Il a estimé peut-être qu'il était à court de conditions pour un tournant dans leur championnat pour éviter la relégation. Il a pu rentrer un petit peu contre Lens, mais voilà, j'ai eu l'assurance qu'il s'entraînait très bien depuis plus de 3 semaines et qu'il était apte. Voilà. Rachid. Bonjour coach, c'est Rachid Abed de Liberté. Je voudrais vous poser une question à propos des ambitions et des objectifs de l'équipe nationale. Parce qu'on a entendu ces derniers temps, une fois vous avez déclaré que vous allez en Égypte pour remporter le trophée, une autre fois que vous allez atteindre le carré d'As. Aujourd'hui, on voudrait savoir quelles sont les ambitions de cette équipe nationale lors de cette CAN, sachant pertinemment que cette génération dorée, entre guillemets, depuis 2010, elle n'a atteint que la demi-finale en Angola et les quarts de finale en 2015. Avec quelle ambition vous allez partir à la CAN? Et est-ce que vous croyez que cette équipe peut atteindre au moins le carré d'As? Je vous remercie. Donc une des premières questions qui m'avait été posée lors de ma prise de fonction au mois d'août, c'était est-ce que cette Coupe d'Afrique serait une période de transition? À ce moment-là, on n'était pas encore qualifié. Il y en a même qui avaient émis peut-être les doutes quant à notre qualification à cette Coupe d'Afrique. Si on continuait comme ça, je veux dire, juste avant mon arrivée. Il aurait été très facile pour moi, puisqu'on est sorti au premier tour de la Coupe d'Afrique 2017. On a changé à peu près 5-6 sélectionneurs en même pas à peu près 2 ans ou un peu plus de 2 ans. Que depuis 2014, on peut estimer qu'on est en régression, que l'équipe est en régression, jusqu'à arriver à être dans une situation très délicate jusqu'à mon arrivée. Il aurait été très facile pour moi et même peut-être même logique. Je pense qu'une majorité d'entraîneurs aurait pu aller dans ce sens-là, à dire oui, c'est une période de transition, on va être en reconstruction, on va travailler, on part de très très loin et commencer à ouvrir le parapluie. Donc ça, c'est pour des gens qui veulent gagner du temps, c'est des gens qui veulent gagner peut-être des mois de contrat. Moi, c'est pas le cas. Moi, je suis arrivé et j'ai dit peut-être pour vous ou pour certains calculateurs naïvement. Moi, c'était pas de la naïveté, je savais exactement ce que je disais. Je dis déjà, il va falloir qu'on aille se qualifier. C'est-à-dire, c'était pas donné. On en a raté des Coupes d'Afrique, vous savez. Sortir de Coupe du Monde 2010, je crois. On a raté des qualifications de Coupe d'Afrique. 2008-2012. Voilà, donc 2006, 2008, 2012, ça fait beaucoup. Voilà. Donc c'est ce qui nous même pendait au nez. Il y a beaucoup de gens qui le disaient ici, même dans cette salle, hein, qui disaient que si on continuait comme ça, il se pourrait qu'on ne se qualifie pas à cette Coupe d'Afrique en Égypte. Donc j'ai dit déjà, dans un premier temps, il va falloir qu'on se qualifie, parce que je récupérais une équipe, il est vrai, dans la difficulté, et que je savais que ça allait demander un petit peu de temps, mais pour revenir aux ambitions qu'on doit avoir dans cette CAN, il n'y a aucune ambiguïté dans ce que j'ai dit moi. Il y a une ambiguïté dans ceux qui l'interprètent. Je sais pas si c'est parce que c'est en français, pour certains qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre le français. Des fois, je le dis même, je l'ai même dit en arabe, je vais le redire très clairement, vraiment très clairement. Et j'ai fait en sorte d'avoir les termes adéquats pour que tout le monde comprenne. Je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire, en tout cas, ça c'est une certitude, Tomoir. Okay, l'ambition, c'est ça. L'ambition, c'est gratuit. Personne ne nous interdit d'être ambitieux dans la vie de manière générale. Et moi, je ne me l'interdis pas. Toutes les fois, la plupart des sélectionneurs, à chaque fois qu'ils ont participé à une Coupe d'Afrique, en tous les cas, moi quand j'ai participé à une Coupe d'Afrique, c'est le discours qui m'a été tenu. Tous les autres, j'ai suivi toutes les éditions de Cannes depuis pas mal de temps, et le discours, c'était le discours qui était, nous allons là-bas faire du mieux qu'on peut, match après match,
donner une bonne image de l'équipe nationale, presque faire de la bonne figuration. En tout cas, moi, ça a été le discours que j'ai reçu. Donc presque faire de la bonne figuration. Est-ce qu'on a remporté une Coupe d'Afrique comme ça? Avec ce discours, on l'a jamais remporté. Donc ceux qui viennent me dire aujourd'hui, mais vous mettez un peu trop de pression sur vos joueurs, mais à l'époque, on leur mettait pas de pression, c'est pas pour autant qu'on sortait au premier tour. Donc, peut-être qu'il faut changer un petit peu la donne, peut-être qu'il faut être un petit peu plus ambitieux, et c'est gratuit. Je veux dire, il y a quelle pression à avoir? Il n'y a aucune pression, c'est tous des joueurs de haut niveau qui vont aller à une CAN. La pression, elle sera pour moi, on va transformer ça en pression positive, à savoir l'ambition. J'ai l'ambition, nous avons l'ambition d'aller gagner la Coupe d'Afrique. C'est quand même fou de penser que certains arrivent sur des plateaux, arrivent à déformer des propos comme cela, en disant on va aller remporter une Coupe d'Afrique. Si moi demain je jouais contre une équipe de deuxième division, je sais pas, du championnat algérien, je sais pas, contre Blida, sur un match amical, je dirais pas que je vais aller battre Blida. On va tout faire pour aller battre Blida. C'est le discours d'une personne sensée, avec un minimum d'humilité. Même être beaucoup plus fort que son adversaire, l'humilité doit être toujours présente. Qu'en est-il quand on va aller faire une Coupe d'Afrique? On a gagné 6 matchs en 20 ans de Coupe d'Afrique, qu'on a, comme vous avez dit, on n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique en dehors de nos terres. On a remporté juste en 1990, et dire je vais aller gagner une Coupe d'Afrique. Je pensais pas qu'il faille que je m'abaisse à ce niveau-là pour m'expliquer là-dessus. On a l'ambition d'aller gagner la Coupe d'Afrique. Changer de discours, voilà, c'est peut-être une stratégie, appelez-le comme vous voulez. Ma manière de fonctionner. En tous les cas, on a l'ambition d'aller en Coupe d'Afrique. Les joueurs et le staff et tous les composants de l'équipe nationale vont faire le maximum pour ça. Mais évidemment que je ne garantis rien. Je ne garantis surtout pas quelque chose qu'on n'a jamais gagné de toute l'histoire de notre pays. Donc il faut avoir un minimum de réflexion. Mais des fois, je crois que c'est même pas la réflexion. Des fois, j'ai entendu des gens qui commentent cette déclaration qui est toute simple en fait. Parce que je suis sûr que vous allez voir n'importe quel sélectionneur, ils vont tous vous dire ça, qu'ils ont l'ambition d'aller gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, quand c'est nous qui le disons, ah mais là t'as vu trop haut, mais on a le droit de voir le plus haut possible si on le veut. En quoi ça poserait problème d'être ambitieux? Donc qu'on modifie pas les propos, qu'on dise pas ah ben si demain il la gagne pas, ben donc il a échoué. J'attends pas qu'on me dise que j'ai échoué, moi je saurais faire mon bilan personnel, et il y a des gens qui ont justement des choses personnelles à régler. Donc ceux-là, c'est pas qu'ils n'ont pas compris, ceux-là c'est qu'ils veulent pas comprendre et qu'ils sont intellectuellement malhonnêtes sur ce coup. Salam alaikum, salam alaikum. Je suis Abdel Bouazza du temps d'Algérie. Coach, en Coupe d'Afrique, en Coupe du Monde, on a gagné un seul match d'ouverture. C'était en 2015 contre l'Afrique du Sud, et on a été mené au score. Donc on avait toujours du retard à l'allumage et cette hantise du premier match. Est-ce que vous n'avez pas des appréhensions justement sur ce match contre le Kenya? Alors, c'est une très bonne analyse. Je l'ai pas, ben, ce serait bien, je vais pouvoir donner ça aux joueurs. Le Kenya est au travail depuis le 20 mai à peu près. Ils sont presque peut-être plus en avance que beaucoup de sélections, en tout cas d'un point de vue reprise d'entraînement, donc peut-être d'un point de vue athlétique. Donc c'est sûr que cette équipe du Kenya, si on la prend à la légère, ce qui serait presque impossible, parce que je fais en sorte, on n'a même pas la possibilité et le loisir, nous, de prendre quiconque à la légère. Personne ne peut se permettre ça. En Afrique, c'est plus possible. Toutes les équipes sont difficiles, toutes les équipes sont dures à jouer, toutes les équipes maintenant sont armées pour pouvoir vous rendre la vie difficile. Donc c'est vrai que l'entrée dans un tournoi de la meilleure des manières, pour moi, est essentielle. Déjà d'un facteur point, tout simplement, d'un point de vue mathématique, bien se placer d'entrée de jeu dans ce groupe-là. Le facteur évidemment confiance, ne pas de suite se mettre la pression avec un mauvais résultat. Donc c'est sûr que nous on va faire en sorte et puis utiliser cette donnée que vous nous avez transmise aujourd'hui, de faire en sorte qu'on soit prêt. De toute manière, on va faire en sorte qu'on soit prêt le plus tôt possible dans cette CAN. Ce qui me revient
ce qui me fait revenir à votre question, c'est pour ça qu'il était important, je pense, pour pas que les joueurs soient traumatisés. Et je dis traumatisés parce que ça fait 10 ans que j'évolue dans ces conditions climatiques, qu'est cette région-là, et je peux vous dire que c'est traumatisant. Vous pouvez ramener n'importe quel joueur, même de très haut niveau, il peut arriver, nous au Qatar on a vu vraiment arriver beaucoup de monde, et puis vous savez faire un sprint et avoir le sentiment de ne pas pouvoir respirer, vous ramenez n'importe quel les meilleurs joueurs au monde, s'ils peuvent pas courir, ça devient plus des joueurs aussi performants. Donc voilà pourquoi il était important d'aller dans les conditions climatiques similaires et de jouer des matchs dans ces conditions climatiques. Après une première partie de stage à Sidi Moussa, on peut déjà être dans une préparation à l'effort, en faisant tout le travail peut-être plus ou moins athlétique ici, où ça sera plus facile et préparer le métabolisme et le corps à affronter cette chaleur et cette humidité qui seront, je pense, un élément à prendre en compte et incontournable lors de cette CAN. Salam alaikum. Jalali Aish Jazairiawan, coach, bonjour. Vous avez parlé dans cette conférence et on sent que vous êtes dans le choix de faire la sélection, vous êtes basé beaucoup sur l'aspect de l'expérience africaine ou sur le plan international. Et un joueur qui manque dans cette sélection, qui n'est pas retenu, c'est Fouzi Roulem. Coach, peut-on savoir les réelles raisons de son absence? Parce qu'on a entendu cette semaine et la semaine dernière beaucoup de bruit, de rumeurs sur le cas Roulem. Merci. On est très bon en rumeurs de toute manière. C'est comme dire Belfodil qui est blessé à la cuisse. Belfodil n'est pas blessé à la cuisse. Je ne suis pas censé en dire plus, mais en tout cas, il n'est pas blessé à la cuisse. Donc pour Fawzi, les choses sont très claires. Fawzi, je vous l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit au dernier stage. Nous avons été le rencontrer à Naples, discuter avec lui et évidemment s'enquérir. C'était, je pense, le moins qu'on puisse faire d'un joueur qui a donné aussi pour cette équipe nationale et qui a été blessé pendant un certain temps. Je pense qu'il était important d'aller se déplacer et s'enquérir de sa santé, en tout cas directement. Fawzi m'a fait parvenir, pour être très très clair avec vous, m'a fait parvenir le message qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt à jouer cette Coupe d'Afrique. Il veut profiter on va dire, de ce temps de vacances pour aller se préparer pour sa nouvelle saison. Les choses à ce moment-là, quand elles sont dites comme ça, après on peut dire comment il n'est pas prêt, il joue en Serie A. Je ne suis pas, moi, habilité à avoir ce discours avec lui si le joueur estime qu'il n'est pas prêt et que sa priorité c'est d'aller se préparer pour sa nouvelle saison. Il est impossible pour moi d'aller le tirer par le col et lui dire non, tu viens de force jouer cette Coupe d'Afrique. Vous savez très bien que c'est impossible. Donc à partir de là, le cas est réglé très simplement. On a fait tout ce qu'on avait à faire avec lui. Maintenant, s'il estime qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il sera prêt pour l'avenir. Moi, en tous les cas, comme Asma nous a dit, il n'est pas blacklisté. S'il parle de blacklisté, c'est lui-même qui s'est auto-blacklisté. Si tant est qu'il était blacklisté, en tout cas pas par moi. Parce que quand on blackliste un joueur ou quelqu'un, ce qui ne fera jamais mon cas, à moi, jamais, tant que je suis en sélection nationale, personne ne sera blacklisté. Il y aura toujours des moments difficiles ou des moments peut-être que je ne sélectionne pas, mais moi c'est après l'avenir et les matchs qui feront qu'on peut revenir en sélection ou pas. Je ne blackliste pas un joueur que je vais rencontrer directement chez lui. Si je veux le blacklister, je me déplace pas. D'accord. Salam alaikum, coach. Une simple question et précise. Une précision sur le cas Andy Delors, coach. Donc, le cas Andy Delors, on peut en parler comme on peut ne pas en parler. C'est-à-dire que moi, un joueur qui n'est pas sélectionnable, je vais pas en parler normalement. Il y a une chose, mais je vais quand même répondre. Il y a qu'une chose qui est importante, que j'avais dit à l'époque, parce que je sais qu'on retient exactement tous les propos que j'ai pu tenir, il faut faire très attention à ce qu'on raconte. J'avais dit qu'un joueur, à partir du moment où il a le S12 et qu'il est performant, il est sélectionnable. Ok ? J'avais oublié de dire à ce moment-là, parce que et puis vous me pardonnerez, je pense. On a une situation qui est très particulière chez nous, c'est que même en ayant un S12, il y a aussi donc vous avez la naturalisation civile, il manque la naturalisation sportive. Ok ? Donc à ce moment-là, je l'avais pas précisé, celle-là, il fallait y penser.
et c'est pas tous les jours qu'on va dans une sélection un joueur demander sa naturalisation sportive. Donc c'est un cas très exceptionnel. Au jour d'aujourd'hui, Andy Delors a fait part, il a sa naturalisation civile. J'ai pu voir les documents. Il reste sa naturalisation sportive. Tous les documents, en fonction du temps où on a reçu sa naturalisation civile, qui a été très tard. Donc il y a une communication du joueur. On a vu qu'il y a eu une ultra communication du joueur. Il avait vraiment envie de nous rejoindre. C'est ce que je vais retenir. Mais entre la communication et le moment où il a délivré ces documents, il y a une grande différence. Nous avons reçu les documents il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons fait le nécessaire, réunir tout le reste du dossier pour envoyer ça à la FIFA. Il y a toute une procédure à faire. Et aujourd'hui, on est dans une attente. L'attente, elle ne peut pas être interminable. Les joueurs arrivent, en tout cas l'ensemble du groupe arrive après-demain. Il était impossible d'attendre plus longtemps que ça. C'est un joueur qui a fait part de son envie de jouer rejoindre l'équipe nationale. Pas pour la Coupe d'Afrique, ce sera pour l'avenir. En tout cas, on va retenir qu'il a fait tous les efforts pour rejoindre cette équipe nationale, même si le temps le temps a été réduit et il s'est déclaré un petit peu trop tard sur le fait qu'il était algérien. Bonjour coach, une petite question concernant la situation. Bon, on se rappelle tous de ce qui s'est passé en Égypte en 2009, le bus de la sélection a été caressé. Vous ne craignez pas de jouer dans des conditions similaires, vous, les joueurs par exemple? Surtout quand on voit l'organisation de la finale hier, de la Coupe d'Afrique des champions, ça fait déjà réfléchir. Non, mais on ne pense pas à ça. Je pense que quand même les pays, les organisations retiennent la leçon quand même ce que peut être un fiasco. Franchement, c'est pas tout dans nos têtes. Je pense qu'il y a plusieurs joueurs dans notre groupe qui ont connu ça. Donc, si on veut parler de traumatisme, je pense qu'il y a Rafik Halish. Je ne sais pas si Raïs était là, je ne pense pas que Raïs soit là. Rafik Halish. Donc, non, on ne pense pas à ça. On a déjà beaucoup de choses à penser. Si on fallait penser à si on va avoir des pierres ou pas. Non. Oui, Bonjour monsieur le coach, Samer Gana PS. Je reste toujours dans le contexte de la Coupe d'Afrique. Hier, on a vu un scandale lors du match final de la Champions League africain. Est-ce que vous craignez que le scénario de problème du VAR va se répéter lors du match de l'équipe nationale dans la Coupe d'Afrique prochaine? Très sincèrement, je ne pense pas à tout ça parce que dans la position dans laquelle je suis, il y a vraiment d'autres choses à penser. Au moment où on prépare cette CAN, on a vraiment d'autres choses à penser. Maintenant, c'est vrai que la VAR va être intégrée, je pense, à partir des huitièmes, des quarts de finale. Donc d'ici les quarts de finale, on va aller savoir ce qui va se passer. Maintenant, la VAR, on est pour, on est contre son utilisation. Des fois même avec la VAR, les avis restent différents dans l'analyse des situations. On a vu même ça au plus haut niveau en Champions League en Europe lors du match City-Tottenham avec la main de Llorente, main pas main. Donc des décisions très graves, très importantes, même avec la VAR. Donc moi je sais pas quoi penser de ça. Nous on doit faire en sorte d'avoir une utilisation de la VAR, en tout cas contre nous non. Si c'est pour nous, on essaiera que les décisions seront prises dans notre sens. Mais voilà, on ne peut pas penser à ça avant de démarrer une compétition. On a déjà beaucoup de choses à faire. On verra ce qu'il en est. Merci. Oui, pas de problème.
Coach, toujours par rapport à l'effectif, il y a le cas aussi de Safir Daider que vous avez appelé régulièrement ces derniers temps, vous n'avez pas pris, donc vous avez choisi notamment, on va dire, Guedioura au milieu. Une question un peu indirecte justement sur le choix. Vous avez expliqué notamment pourquoi vous n'avez pas pris Lossif, parce qu'il est un peu jeune, Naïdji pareil, qui manque un peu d'expérience. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé un petit peu justement à la suite, on va dire, même si vous avez dit l'objectif c'est l'ambition, c'est de gagner le titre, vous n'avez pas pensé un peu à préparer l'effectif pour la suite? Par exemple, les gardiens de but, on voit, ils ont tous la trentaine. Est-ce que vous avez eu un peu aussi cette réflexion un peu d'essayer de voir préparer d'autres joueurs pour la suite, des jeunes, on va dire? Donc, c'est deux questions là. Ok. Donc, sur le cas de Safir, on ne peut pas le comparer à Glenn Guedioura, c'est pas le même poste. D'accord. Là, c'est pas le même profil, c'est deux postes différents. Ensuite, pour Safir, voilà, on a décidé de. Alors, si vous parlez, je fais une transition sur ce que vous avez parlé sur l'avenir. On a à la place de Safir, il y a donc Boudaoui, 19 ans. On a Arif Belkebla, c'est 24 ans. Donc Benasser, c'est 21 ans. Donc déjà, on est dans la préparation de l'avenir. Là, c'est pour une première début de question. Après, c'est pas dans tous les postes. Après, c'est vrai que c'est pas dans tous les postes. Après, si vous parlez d'avenir, même s'il n'a pas encore donné peut-être entière satisfaction, je suis peut-être d'accord avec vous, Zéphane a 26 ans. Youssef Attal a 21 ans. Donc, je veux dire, c'est pas des joueurs qui ont la trentaine dans le cadre. Donc, il faut donner un peu. Comment? Donc, on prépare l'avenir évidemment, mais je répète, ça reste toujours, même si je ne fais pas très très attention, mais je suis obligé de vous répondre à ce moment-là. C'est des fois quand on fait jouer par exemple contre la Gambie des joueurs, justement sur un match, l'unique match, presque un des rares matchs, en tout cas l'unique match officiel, des joueurs comme ça, beaucoup de joueurs assez jeunes, on me le reproche. Après, quand on fait ramener des joueurs plus ou moins expérimentés, on me le reproche aussi. Donc je ne sais plus qui faire jouer moi. Mais bon, plus sérieusement, il faut évidemment préparer l'avenir, mais il y a un présent qui est là. Et une compétition, on ne peut pas faire l'impasse, on ne peut pas être toujours dans une optique de préparation. Je pense que je suis dans cette optique aussi, mais il y a une compétition à aller gagner. Voilà, en faisant en sorte qu'on soit armés pour ça, et voilà, tout simplement. Pour l'absence de Safir, Safir peut-être qu'il a été entre guillemets peut-être sacrifié, voilà, peut-être de prestations qui ne sont pas à la hauteur de ses qualités depuis pas mal de temps maintenant. On a connu Safir dans un passé pas si lointain que ça, plus performant, tout le temps en équipe nationale. Je sais qu'à Montréal, il est dans les temps, il est assez performant. L'entraîneur était très content, Rémi Garde, très content de pouvoir disposer de Safir. Voilà, à lui de rebondir, il doit sûrement être déçu. Moi, j'apprécie l'homme. Maintenant, voilà, dans l'entrejeu, j'attends autre chose de lui, il sait ce que j'attends de lui, on en a déjà discuté. Voilà, l'avenir n'est pas évidemment bouché pour lui, personne n'est blacklisté. On va continuer à le suivre et il aura toujours son mot à dire. Je sais qu'il est attaché à l'équipe nationale, il doit sûrement être très déçu, je le répète. C'est la loi d'une sélection, on élimine. Des fois même j'ai le mauvais rôle, mais c'est pas grave. Je fais ça pour la bien de la sélection et le bien du pays. Bonjour coach, on va se parler sur le système de jeu de l'équipe nationale. Certains techniciens ont fait lecture que Jamal Belmadi reste toujours fidèle au style de jeu, système de jeu 4-3-3, 4-1-4-1. Est-ce que c'est par rapport au facteur de temps, par le temps pour le fait de changer de système de jeu, ou par rapport à l'effectif aussi? Ouais, vous avez déjà répondu, il y a le temps, il y a l'effectif, il y a les joueurs. Je pense qu'au contre le Bénin, on joue en 4-2-3-1. On a peut-être changé, mais c'est vrai que le 4-3-3, 4-1-4-1, c'est la même famille, a été le plus utilisé, sûrement avec les caractéristiques que l'on peut avoir. Mais non, je ne reste pas figé là-dessus. Mais quand on a 4 jours pour préparer un match, on ne peut pas inventer, on doit mettre les joueurs dans les systèmes les plus simples, avec en prenant en compte
les organisations dans lesquelles ils jouent dans leur club, la majorité des trucs, bon là ça serait détaillé et rentrer dans chaque joueur. Mais voilà, les organisations qu'on a utilisées, c'est en fonction des joueurs qu'on a, le temps qui nous est donné pour travailler. Là, on a un peu plus de temps. On a des idées, on va travailler dans ce sens-là. Peut-être qu'après la CAN, on reparlera de ça, mais en tout cas, je ne reste pas figé sur un système. Non. Donc on revient pour Asma. Un autre joueur, si c'est possible d'avoir les raisons de son absence, Nabil Bentaleb. Opération. S'il faut opérer, là aussi, je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il a, même si je sais. Mais il s'est fait opérer, on est parti le rendre visite aussi, il n'y a pas longtemps de ça, 3 semaines. Après 3 semaines de ça, il s'est fait opérer 3-4 jours plus tard. Voilà, il traînait une blessure depuis pas mal de temps, il serrait les dents, et là c'était incontournable. Il fallait que ça se passe. Après, on gagne la conférence. Pas de problème. Ouais. Coach, pour la fête de l'Aïd el-Fitr, est-ce que vous allez passer la fête ici ensemble ou vous allez libérer les joueurs? On va passer la fête en famille, c'est-à-dire ensemble, les joueurs. Coach, on voit par vos choix que vous avez pris 23 joueurs directement. Il y a d'autres sélectionneurs qui ont pris 25, 27 joueurs, une liste élargie. Pourquoi vous avez fait un choix de prendre directement la liste et de ne pas éliminer d'autres joueurs par la suite? Merci. J'ai pris le choix de faire en sorte que tout le monde soit concentré, qu'il n'y ait pas des joueurs qui sont dans leur chambre et qui soient en panique de sortir du groupe et puis transmettre ces craintes-là et cette ambiance-là. Il vaut mieux partir avec un groupe qui est déjà concentré, tous sur le même objectif et faire en sorte que tout le monde adhère au truc. Quand on est peut-être probable partant, on adhère peut-être pas et puis on peut transmettre ça aussi à tout le monde et puis après à la fin ça devient un truc difficile à gérer. Mais par contre les joueurs, s'il s'avère qu'on a il y a une blessure ou quoi, croyez-moi, j'ai reçu des coups de téléphone de joueurs, notamment des joueurs considérant comme importants, qui sont prêts à venir à n'importe quel moment. Donc, liste de réservistes, il y a une liste élargie de joueurs. Une liste élargie de joueurs, c'est là celle qui a été donnée au club dans les temps qui nous ont le temps réglementaire. C'est pour ça aussi que je voudrais revenir là-dessus pour éviter qu'on soit dans un petit peu de panique ou un petit peu d'incompréhension. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas l'organisation et les règlements. Le règlement stipule qu'on doit donner 15 jours avant la date FIFA une liste élargie. Nous donnons une liste élargie évidemment les 15 jours avant. Après, on n'est plus dans l'obligation de se précipiter en tous les cas, comme on peut ressentir un peu cette précipitation, tout simplement, de donner la liste des 23. La liste des 23, elle intervient quand mais évidemment, on a jusqu'à 50 joueurs. عودة إلى البلاطو مرة أخرى مشاهدينا الكرام في انتظار ربما إصلاح الصورة من سيدي موسى. إذا جماعة كنا نستمع إلى جمال بالماضي، أهم ربما ما قال، أهم ما جاء في الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي. ربما تكلم على أسباب اختياره لقطر لإجراء التربص، وتكلم على المنشآت يعني، وتكلم على الظروف المريحة اللي راح يعمل فيها المنتخب الوطني. تكلم كذلك على الظروف المناخية اللي لازم يتعود عليها هو واللاعبين قبل الذهاب إلى مصر الخوض في كأس إفريقيا للأمم. تكلم على عودة إسلام سليماني للعديد من الاختصاصيين انتقدوا جمال بالماضي حول اختياره لإسلام سليماني، وقال أنه هو السبب يعني اختياره لإسلام سليماني هي إصابة بالفضيل، وأنه عنده ثقة كاملة وتامة في إسلام سليماني. تكلم على عودة كذلك قديورة اللي قال أنه غياب شيتا كذلك ولكحل اللي خلاوه
يعني يختار قديورة. يعني جمال بالماضي كذلك يطمئن فيما يخص الحالة الصحية لطهرات مبولحي وكذلك عبيد اللاعبين اللي يعودوا من الإصابات. حضور المنتخب الوطني مرة أخرى بالماضي يذكر ويأكد أنه طموح المنتخب الوطني، طموح الناخب الوطني هو الفوز بكأس إفريقيا، لكن من دون الحديث عن الأهداف المسطرة لجبل بالماضي وللاعبين من طرف الاتحاد الجزائري لكرة القدم في كأس إفريقيا بمصر. تكلم كذلك على غياب غلام ويأكد أنه اللاعب غلام طلب إعفائه من لعب في كأس إفريقيا للتحضير للموسم المقبل. يعني بلغة أخرى ربما يأكد رفض غلام لعب مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا. تكلم على لاعب مونبولي أوندي دولور اللي قال أنه تأخر تأهيل اللاعب على مستوى الفيفا خلانا يعني ما نستدعيوهش في كأس إفريقيا للأمم. ربما هذا أهم ما جاء في الندوة الصحفية للكوتش بالماضي حول تحضيرات المنتخب الوطني للكان، حول كذلك القائمة اللي اختارها للذهاب كأس إفريقيا للأمم. ربما نعود مرة ثانية للأولوية بطبيعة الحال للمباشر، نعود مرة أخرى للمركز التقني بسيدي موسى. نعم راح نبقى في البلاطو. عبد النور حميسي تفضل. ربما لخصنا شوية أهم النقاط اللي تكلم عليها الناخب الوطني جمال بالماضي. أولا نديروا قراءة على لو كومبورتمون نوعا ما للناخب الوطني اللي كان أنا بور موا لي تي اليز معناتها ما كاش مقلق، لكن الإجابات تاعو دائما فيها نوعا ما دبلوماسية وكذلك نظن مراوغات الجديه اللازمه لناخب وطني. نعم تطرح اسئله لازم تكون جديه واضحه وما كاش اسلوب المراوغه. ربما هو طريقته في الاجابه على اسلوب المراوغه طريقته في الاجابه على السؤال. هو هنا ماهوش داخل الميدان ويراوغ لاعبين، هنا راه عندك اسئله مباشره لازم تنور الراي العام على وتعطي شروحات على الاختيارات وعلى الجانب الفني والتحضير تاع المنتخب الجزائري اللي كان مصر. نظن باللي هذا الشيء اللي ربما لازم نأكدوا عليه. الشيء الثاني هو أن الناخب الوطني حسب الأسئلة اللي طرحت ربما وفق في الإجابة عليها وأعطى هذيك الشيء اللي فهمته في بلي أنا هو الناخب الوطني وما نتقبلش التدخل في صلاحياتي، وهذا شيء معمول به دوليا. اي واحد فينا في اطار العمل تاعو المهني ومن الناحيه الاحترافيه ما يتقبلش ان واحد يدخل له في العمل تاعو. حميسي تقول انه وفق في الاجوبه تاعو لما يتكلم على غلام ويقول يعني ياكد بصفه غير مباشره انه اللاعب رفض يلعب مع المنتخب الوطني في كاس افريقيا، ويقول لك انه غلام بالك في المستقبل يعاود يولي المنتخب الوطني. هذا منتخب وطني، هذا ماهوش كولوني فاكونس ولا كشافه يعني تروحوا ما تحب وتعاود تولي. نقول لك انا نعطيك بالنسبه لو كا غلام نروحوا للاخر. الغلام انا كنا حابين نفضلوا نقطه بنقطه. غلام نظن باللي ربما المستويات اللي يقدمها في نهايه البطوله ربما هو كلاعب باش يشوف باللي راح يعطي الاضافه للمنتخب الجزائري، لهذا طلب اعفائه. لكن من الناحيه القانونيه ان الناخب الوطني والاتحاديه عندها الصلاحيات التامه استدعاء اي لاعب للمنتخب. اذا اللاعب ما يجيش تطبق عليه عقوبات الفيفا وهذا واضح. اذا خلى الباب مفتوح بالنسبه للاعب غلام الناخب الوطني انه ما راهوش في البلاك ليست، ما راهوش في القائمه السوداء. معناتها اللاعب هذا الباب المنتخب مفتوحه. لكن لازم يعرفوا باللي الجماهير الرياضيه ما تسامحش من اللاعبين اللي يعطيو ظهران للمنتخب خاصة في الأوقات الشدة، في وقت الشدة. الآن نضرب الناخب الوطني. عبد النور حميسي يعني اسمح لي نعاود نولي مرة ثانية مرة أخرى لمركز التقني ولمتابعة ما تبقى من ندوة صحفية لكوتش جمال بالماضي. On revient sur l'aspect de l'expérience qu'ils ont pu obtenir la saison dernière, leur campagne en Champions League vont sûrement leur servir sur cette finale-là. J'ai du mal à imaginer laisser passer une deuxième chance de gagner la Champions League. Voilà.
شكرا صحة صوركم. Merci à vous. Merci bien. إذا نهاية الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بالماضي. تكلمنا ربما عبد النور نزيد إضافة على غلام قبل ما نعطي الكلمة. أنا غلام الآن لو تشوف الكلام تاعو يفو لير اونت ليلين باللي جمال بالماضي الآن رمى المسؤوليه على اللاعب. عبد النور حميسي، عبد النور لما نكون ناخب وطني علاش نتكلم بين يعني الاسطر، نتكلم مباشره نجاوب مباشره. ما حانش الوقت باش الناخب الوطني يقول لك انا هذا اللاعب ما نزيدش نستدعيه ولا راه معاقب. هذا الشيء ما يقدرش يقولوا في كونفيرونس دو بريس افون كان نظن من بعد. اسمح لي نهضر الكا الان الامور لازم تكون فيها نوع ما من الهدوء، ما يكونش تهور. لهذا نظن غلام ربما لا ديسيزيون باش ما يعودش يستدعى المنتخب الجزائري راح تكون بعد كاس افريقيا. لهذا نظن باللي ربما حيكون اجتماع فني مع ممثلي الاتحاديه باش يتخذوا قرارات باش تبروتيجي لو جروب منا وروح المنافسات القادمه. انا نظن هذه الاشياء ما تنقالش في الندوه الصحفيه بالضبط. انا ما نشوفش بالماضي يقول امام الملأ غلام ما يزيدش يضرب ضربه في ليكيب ناسيونال. هذه ما تنقالش كما قلت انت على في دو لا كان. بصح هو يقدر يقول رياض بالخديم، يقدر يقول ولا لاعب عنده الحق يعني يرفض المنتخب الوطني. C'est le style Vaïd. Par exemple, Vaïd, il aurait dit ce genre de choses. Il prend pas de gants. L'équipe nationale se mérite. عنده الحق عبد النور. كي تعيط اللاعب c'est pas à lui de se faire sa propre visite médicale ou ses propres relations avec son club. حبيت ناخذ الوقت تاع لي فاكونس باش نوجد الموسم الجاي ربما. En fait, il s'est pas posé de questions quand il est revenu de blessure. Il a joué les matchs. Quand le coach du Napoli le met sur la liste de 11 de départ, il dit pas coach, je suis pas encore sûr de pouvoir jouer, il joue. En équipe nationale, c'est ça. انا نقعدوا في لو كا غولام اللي انا حسب رايي في هذه الندوه الصحفيه سي لو سول كا وين طول شويه بالماضي pour donner un peu de ce qu'il y a, c'est que قال في الكلام تاعو انه je vais pas انا نجيب لي joueur par le col تاعو نجيبو باش لا sélection. Donc le joueur a refusé, il faut le dire, il a refusé. قالوا انايا bien que لعب 20 matchs, c'est un cadre de l'équipe. انا اللي فوزي غلام c'est le capitaine d'équipe تاع la sélection, il faut le dire. Non, c'est une valeur sûre. ربما c'est la star de l'équipe. انا تلعب في نابولي لعب 20 matchs, il est performant. Oui, صراحة إنه il n'est pas prêt pour jouer la canadienne. Donc أنا ليا personnellement, parallèlement, بالماضي يقول لك il n'est pas blacklisté. C'est pas non, mais c'est pas possible. Donc le cas هذا c'est un cas spécial. Alors juste pour rajouter de l'eau à ton moulin, Nasser, la rédaction de nos médias a contacté son agent, qui est son frère d'ailleurs, et très subtilement et diplomatiquement il dit c'est pas le moment de parler. Donc il y a quelque chose à raconter dans le dossier Grolem et peut-être qu'on le saura dans il y a une histoire. Non, le dossier Grolem, le dossier Grolem, il est très simple. Exactement, il y a eu Constantine, je crois, une réunion avec les responsables, avec le président de la FAF. Il y a eu un petit quelque chose. Peut-être ça s'est déclenché Milton. Après, il y a eu ce qu'il y a eu cette blessure. Après Grolem وين تبليسها مع المنتخب الجزائري، ما تبليسهاش مع نابولي. Ce qu'il a pris en charge pour ses soins, c'est son club. Bien sûr. Professionnel. نظن باللي انا اونتر بارونتيز نقول باللي غلام تلقى ضغوطات من النادي تاعو باش ربما يروح في فتره تاهيليه ثانيه باش خافوا عليه يعاود يريشوتي، لان ما تنساش ثلاث خطرتين وريشوتا سيت اني عاود ولا ريبرونا لي زونطيم عاود تبليسا عاود ريبر. لهذا ربما التخوف تاعهم ربما نظن باللي هما رايحين شوف اسمح لي هما من الناحيه الطبيه وتاهيل اللاعبين يروح لك لي ديتاي تاع لي ديتاي، يقول لك مكتاش يربروني اللاعب، مكتاش لازم يتوقف، مكتاش يعاود يربرومي. احنا امور هذه لي ديتاي هذو ما عندناش. لهذا نتمنى ربما القناه تاعكم تتواصل مع اللاعب ومع لاجون تاعو يعطينا لي ديتاي لان انا بالنسبه لي الغلام يحب المنتخب الجزائري وكي كان المنتخب الجزائري بحاجه اليه كان دائما يلبي الدعوه تاعو. لا مانيش نهضروا على الباب، قلت لك يا كيلكو شوز يا ان بوين دانتيروغاسيون السنه الجاي. اليوم مانا شغل زمان، اليوم الجوار يولي الفريق تاعو اللي بري اون شارج، والفريق تاعو ماذا به هذا غلام يكون اون سيليكسيون سي بلو فالو ميم دون لو مارشي دي ترانسفير. لا حاليا ماذا به نابولي يريح في نابولي. شوف ان جوار اليوم في كره لا ان جوار اليوم لازم يكون في لا سيليكسيون تاعو يا ان بلو فالو يدير اون غروند كان سي الاخر تاعو باش الناس يعرفوا القوانين عبد النور.
لاعب كي يروح للمنتخب الوطني في لي دات فيفا ويتبلي ça. Vis-à-vis de la FIFA, c'est la fédération qui est obligée de prendre en charge sa blessure et elle s'engage par rapport au club. Et c'est la même chose pour le club. Quand il se blesse pendant qu'il joue son championnat, c'est à son club de le prendre en charge. Ça, c'est une chose. Mais quand vous dites, il faut qu'on l'appelle et on appelle son agent pour voir son état de santé et qu'est-ce qu'il a et quand est-ce qu'il doit reprendre et s'il doit récupérer ou pas. Mais ça, il y a des règles aussi à la FAF. Il faut qu'il vienne, il se présente, il passe en commission médicale. Et si on voit que réellement, c'est pas un coup de fil, Jamel, mon pote, s'il te plaît, essaie de m'éviter la canne. Ça, c'est pas des explications. Il faut des preuves tangibles. ندخلوا في كيما قالوا شويه هذا الرياض تليفون ولا جو سي با ولا ايبارن موا هذا الاخر من بعد ساهل جو روفيان او موا سبتمبر نو هذا كاين اون ايديسيون دو كان تلعبها tu es performant لعبت 20 ماتش tu es performant. Et juste pour finir sur une chose, les clubs européens, surtout ceux qui ont du mal à lâcher leurs joueurs parce qu'ils ont des championnats et des compétitions, ils doivent se sentir être contents parce que pour la première fois, la CAN est en fin de saison et ils libèrent leurs joueurs qui sont normalement en vacances. Donc ils doivent être contents, ils les récupèrent après les vacances avec une compétition et comme dit Nasser, avec peut-être une plus-value. J'ai parlé avec Yazid Mansouri il y a quelques jours, qui est scout, comment il fait du scouting pour son club, et ben il va aller à la CAN. Ben, les clubs européens, ils vont faire leur marché, donc ils seront bien contents. Mais c'est un marché. معليش باش نبقاو في الندوه الصحفيه لجمال بالماضي عبد النور ربما النقاط اللي شدت الانتباه تاعك. شوف هي ربما كان سؤالين على كيفيه تحضير المنتخب الجزائري والجانب التكتيكي ولماذا قطر ولماذا قطر والجانب الاخر هو على اختيار اللاعبين. هذا هو الشقين. الشق الاول ربما كنا حتى ولو الاسئله ما كانتش في المستوى ما كانتش كثيره. لا اون ساتوندي ميو سور لي كيسيون خاصه اكثر بوينتو كنا نستناو اسئله كما يقول لك في الصميم. ونعرفوا بالماضي عنده امكانيه في المراوغه راوغ جاته شويه سهله. اولا اختياره قطر وتكلم باللي راح في الفتره الاولى راح يقوم بالتحضير البدني يديروا في سيدي موسى وهذا شيء معقول لانه راح يقوم يتوقف على استعدادات اللاعبين والجاهزيه تاعهم. بدات منذ ايام. نعم. حاجه الاولى. حاجه ثانيه انه يدير ثقه كبيره وتكلم مع المحضر تاعو الكسندر دلال اللي قال لك تابع لاعبين ودار طرافاي معناتها عمل خاص بالنسبه لمبولحي وبعض اللاعبين الاخرين. هذا شيء لازم نثمنوه. وكذلك ما لازمش نساو باللي كاين هذا المحضر البدني من الكفاءات في المستوى في التدريب في المستوى العالي لازم نشهدوا عليها. هذا شيء ممتاز. كذلك انه دار تخطيط الى بلانيفي التحضير تاعو. زعما il n'est pas le fruit du hasard. معناتها على باله بلي عنده معسكر تدريبي في الجزائر يتنقل وما عادة التنقل تاعو الى الدوحه من الدوحه مباشره الى القاهره. عبد النور لو كان ما دارش البرنامج تاعو يعني ما دارش حاجه كبيره ما دارش برنامج تاع سي كلاسيك صح نقول لك التحضير تاعو هذا مبني على اسس علميه ومبني على تجربه بعض المنتخبات لانه هو عنده تجربه في قطر يعرف المناخ اللي سوى تماك في هذه الفتره وباستشارته للمحضر البدني. كذلك يعرف التجربه المصريه كيفاش تحصلوا على كؤوس افريقيه انهم تحضيرات تاعهم قبل المنافسه القاريه تجرى دائما في الامارات وفي قطر. وكان عنده احتكاك مع المدربين المصريين والمدربين الناخبين الوطنيين كانوا في هذاك في تلك الفتره. نظن ربما راح يفاكالكي ليكسبيريونس ايجيبسيان من ناحيه التحضير للكان. هذه حاجه الاولى رغم ان المنتخب المصري تحضيره لهذا الكان راهم غير مقارنه بالتحضيرات السابقه. هذا الشيء اللي لازم نعلموه به نوروا به الراي العام. الشيء اللي لازم نذكروا عليه ان توقيت التدريبات اللي داروهم في قطر ماهوش يديروهم في لي بيك دو شالور معناتها وين راح يرهق اللاعبين وبالعكس راح يديروهم في توقيت وين تكون درجه الحراره تكون كما يقولوا كليمونت وتكون درجه الرطوبه كبيره لان راح يديرهم نوكتيرن. اذا وتوقيت المباراه او التوقيت تاع قطر موان دو بارابور القاهره. اذا راح ربما فتره تاقلم اللاعبين على لي زيفور فيزيك راح تكون اكثر في الدوحه.
اذا اللاعبين ربما تخوفنا احنا اللاعبين ربما ما يكونوش مستعدين للمباراه الاولى. لكن عبد الله يقولوا في لاراك يقولوا ربما يقولوا انه نقدر يعني نتعود على الرطوبه بصح الحراره لا. بالضبط لهذا التدريبات ما حش يديرون في لي بيك دو شالور. En fait, juste pour rajouter à la question c'est la même question. Est-ce que, à votre avis, est-ce que le Qatar peut être un sas d'acclimatation avant de rentrer en Égypte? C'est-à-dire, on les fait rentrer dans un sas, on ferme, et ce climat qatari du soir, par exemple, ce que vous venez d'expliquer, peut les mettre tout de suite en condition à partir du 18 quand il va rentrer en Oui, effectivement. Donc le problème, c'est le nombre de jours. 10 ايام هو راح يقعد 10 ايام 8 حنا نقولوا 8 الى 10 الى 18 8 مع 10 ايام نظن باللي كافيه 800 10 ايام هي تقل من 5 ايام ماهيش كافيه. لكن تعويض الجسم الوظائف الجسم نتاعنا 10 ايام 10 ايام الى 12 يوم. احنا ما نعودوش نطيحوا في الفخ تاع التدريب في الالتيتود وتحوس على سير كومبونساسيون باش هي ماهوش هذاك الاشكال. هو الحراره راح تكون على الجانبين، لكن باش نتايا تسير الجهد البدني تاعك لازم كذلك من الناحيه التكتيكيه تحضر اللاعبين تاعك باش يستحوذوا اكثر على الكره وما يجروش بزاف بالكره. لا جيستيون تاع لي زيفور فيزيك تاع اللاعبين في المباراه. عندك فتره تاقلم باش تحضر ربما مليح اللاعبين تاعك لازم تدريب اللي دار فيه 2 سوايع دير 2 سوايع تدريب، يعني ماشي يعني بسبب الحراره ما تكملش حتى الحصه التدريبيه. هنا الشيء اللي راني نقول فيه باللي التربص اللي راح يجريه في الدوحه راح يكون عنده فائده كبيره خاصه في المباراه الاولى، لان الدخول بقوه يعطيك صحه الدخول بقوه في الكان ضد المنتخب الكيني هو اللي يعطينا فرصه كبيره باش نجوزوا الدور الاول. اذا اللاعبين تاعك ما دخلتهمش في المباراه الاولى بجاهزيه كبيره من الناحيه البدنيه ومن الناحيه التكتيكيه ما تستناش المباراه الثانيه ضد المنتخب السنغالي ودخل في حسابات. لهذا ربما نظن باللي حتى ما نساوش باللي التخطيط لا بلانيفيكاسيون ماهوش قران منزل، نقدروا نموديفيو معناتها كاين نوع من المرونه ديزاجستمون. نظن باللي عنده في الدوحه عنده كل عوامل اللي تسمح له باش chez lui à Doha, c'est son Moussa, lui connaît tout le monde. D'où le choix. C'est chez lui. هي بالمقابل نكمل ندير جمله بالمقابل المدرب بيخطط، المدرب بيحضر، المدرب يسهر على كل وسائل، لكن بالمقابل لازم اللاعبين يمشيوا يديروا معناتها يندمجوا مع الفكر اللي حاب يجيبوا المدرب. لو اللاعبين يمشيوا مع نفس الفكره ويحضروا نفسهم من الناحيه البدنيه خاصه لا نيوتريسيون الاكل السوائل اللي يشربوها، نظن باللي ربما هذا هو الجانب عبد النور، هذا لو سونسيب، هذا هو الجانب السونسيب. هذا الامور اللي كانوا يخصونا في كؤوس افريقيا. لو كان تعطي هذا لابارتي اللي تهضر عليها انت ربما تقدر تجوز راطيو سيتو البريمي ماتش. نكونوا محضرين البريمير ماتش نديروا كان مليح. ناصر بويش لو نعود شويه على واش تكلم جمال بالماضي حول عوده اسلام سليماني وكذا قديورة، يعني الخيارين اللي العديد من الاختصاصيين انتقدوا فيهم جمال بالماضي. سي فريمون نبداو بالميليو تيرا وين عدلان قديورة بون سيتي ان سوربريز يفو لو دير. هو حتى ولو زاد اليوم في الندوه الصحفيه قال لك انا جيتي ديسو par la prestation تاعو دون لو بينا. وكانوا جبتوا زياده اكزاكت كانوا ديسو. انا تجيب انت كناخب نجيب واحد ديسو ندير عليه كروا خلاص واش ندير به 34 سنه وسط ميدان نحوس على سونتينال. بون قديورة با سونتينال يفو لو دير يقدر يلعب بتاتر روليور ميليو روليور نو ميليو روليور وي سونتينال. C'est un peu, il faut braquer vite, il faut jouer un peu plus vite, c'est un peu difficile. Peut-être un Boudaoui qui peut faire ce rôle, contrairement à Gdioura. Mais sincèrement, même أنا ما قنعنيش، même بالماضي ما قنعنيش sur ce choix-là. Même en expliquant un peu, حب يفهم لي بلي c'est l'expérience, c'est un bon état d'esprit et tout. أنا ليا ça reste insuffisant. نروح لك سليماني قال لك c'était un deuxième choix. Il y avait le premier choix qui était بالفوديل
Belfodil s'est blessé, c'est vrai. Tu à moins de tلعب une canne. Il faut être à 200%. Tu à 80%, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais c'est vrai. C'est vrai, احنا ربما c'est-à-dire احنا en tant que زعما spécialiste on pense à Nidji, meilleur buteur du championnat et tout. Et c'est le même registre que Bounjah. Quand on va jouer Bounjah, c'est un peu Nidji, c'est un peu Bounjah. Donc, dans la tête du sélectionneur, j'ai pas besoin de deux Bounjah. J'ai besoin d'un Bounjah et d'un Slimani dans un autre registre. Peut-être Nishakou sur un jeu où on va passer par les côtés et à la base donner des centres et tout. La force de caractère de Islam Slimani. Et c'est ça, c'est son jeu de tête, sa présence physique. Il peut faire une mi-temps, il peut faire une bonne demi-heure à la fin. Exactement. Mais c'est l'expérience aussi, il faut le dire. C'est un le poste d'aide, c'est un métier. Le poste d'avant-centre d'aide, c'est un métier. La galbe, qui m'a rafé la dernière fois, qui m'a Hadj Adlan, qui m'a dans l'histoire du football, Paolo Rossi, 5 mois ou 4 mois, 82 le mondial, meilleur buteur, Italie champion du monde. Rossi a été meilleur joueur de la Coupe du Monde, attaquant de pointe, marqué 5 ou 6 buts. Il y a une certaine logique. Non, c'est un métier. Donc Slimani, il peut en 20 minutes planter 1 voire 2 buts. C'est ça la différence. Je crois que même au départ, c'est vrai que tu fais la liste, tu te poses des questions, Slimani. Même après le discours de Jamal, je pense que sur le choix de Slimani. Moi, je suis à peu près du même avis que Nasser sur les deux joueurs, hein, et je m'explique. D'abord, je me vois très mal dans la peau de quelqu'un qui va discuter, je ne suis pas technicien, je ne vais pas discuter les choix de Belmadi, et puis j'aurai l'air fin dans un peu plus d'un mois si Belmadi arrive à aller en demi ou en finale avec ses choix. Un sélectionneur, c'est ça, c'est le courage de choisir des hommes, comme l'a fait Deschamps par exemple avant la Coupe du Monde. Il a pris des genoux qui sortaient de la crèche et il finit champion du monde. C'est du culot. Il a pris un Giroud qui était discuté, et c'est comme ça, c'est des choix dans la carrière et qui font gagner. Donc moi, je peux. Par contre, sur l'explication de Slimani, je peux comprendre. Et moi, je prends ça pour argent comptant. Quand il dit, je suis parti boire Belfodil, il était blessé, bon, c'est une évidence, 16 buts en Bundesliga, un des meilleurs championnats dans le monde, on le prend, il n'y a pas photo, donc il n'était pas disponible. Il a moindri. Après, il dit à la presse, ah bon, à part Slimani, vous voyez qui? Ça veut dire que pour lui, il n'y a pas de Defellou, il n'y a pas de Naïdji, pour lui, mais donc ils ne sont pas suffisants, c'est son choix. C'est lui le technicien, il a choisi. Donc qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi un Slimani, il a pris un risque, ça fait 5 mois et demi qu'il ne joue pas, il n'a pas cette sensation de la compétition et des duels et des chocs, quelque chose qu'il aime bien. Par contre, il a misé sur quelque chose qui est exceptionnel chez Slimani, c'est sa grinta, c'est un joueur, et vous le connaissez bien, Mohamed Boukhmia, quand il se sent entre guillemets mahgour, il se révolte, et là on voit un joueur hors du commun, et ça Belmadi l'a vu, et c'est ça qu'il a choisi. Non, pour revenir juste pour finir sur Guardiola, je pense qu'il aurait fait n'importe quel choix, à part celui-là, il aurait été bon. عبد الله حبيسي ربما نتكلم على لما يتكلم على الطموح الناخب الوطني مره اخرى يعني يقول انه الطموح تاع المنتخب الوطني يعني اليوم ما تكلمش على اهداف اليوم يتكلم على طموح الناخب الوطني وطموح الفريق طموح المنتخب الوطني انه يفوز بكاس افريقيا لكن تفادى يعني يتكلم على الاهداف المسطره من طرف الاتحاد الجزائري لكره القدم في كاس افريقيا هذه. شوف عاد بالنسبه ليه قال لك كنا نروحوا كؤوس افريقيا ونكون نشاركوا باش نشاركوا وما نحددوش بلي لازم نفوزوا على كاس افريقيا. قال لك الكلام اللي كان في السابق ما بدل والو ما عطاناش ما تكاليفيناش به ما ديناش كاس. بالك بدلوا الخطاب. قال لك انا بدلت الاستراتيجيه نتكلم هكذا شو نعطي امبيسيون وهي بدل الفلسفه بدل الفيلوزوفي تاعو اكثر على اللاعبين. لا هو شوف كان نعطي امبيسيون حاب ينجح جان اوكي مدرب جان مازال ما بروفاش اذا الطموحات تاعو عطى لها سقف لكن حنا الاهداف تاعو اللي سطرها مع الاتحاديه ما تكلمش عليها هي موجوده في العقد تاعو وما تكلمش عليها لكن نظن ربما بالتشكيله الموجوده بالتركيبه البشريه الموجوده ومقارنه مع المنتخبات هنا تقدر تقول حقيقة من الواقعية تقول تقدر تروح الكاريداس ولا ما تقدرش تروح. شكرا.
هذا هو الشيء اللي نقول. لكن نقول حاجه، المنتخب الجزائري بالتركيبه البشريه الموجوده وبالعقليه بالماضي نظن باللي يتوالموا، وربما المباراة الأولى ربما كل الانتقادات والكلمات اللي كنا لو يوفق فيها ربما أنا نطرح أسئلة، بلاش ننتقدوا، أنا نطرح الأسئلة. لا نقول ربما لو نديروا البريمير ماتش ندخلوا بقوة، نقول باللي راح عنده الطموح تاعو راح يزداد أكثر. أوندي دولار تأهيله لم يتم على مستوى الفيفا، وهذا هو سبب يعني عدم تواجده في القائمة. ناصر بويش. أنا سانسيرمون في الدوسي تاع دولار جو بونس كو عبد النور قصرنا شويه. هديه اللي ما قدرناش اكزاكتومون. نون دي دولار اليوم مع بونجاح تاكله شويه. قال لك باللي il a commencé à communiquer dans la presse qu'il avait envie de venir très tôt. Et il a commencé à faire ses papiers trop tard. Donc c'est un peu un reproche, il a perdu un peu de temps. Non, ouais, il s'est justifié par rapport à ça. اسمح لي على المستوى الاتحاديه لا بروسيدور، حنايا في كونفيرونس دو بريس لازم نعرفوا الوقت تاع لا بروسيدور. تشد 15 يوم، سمانه، زوج، ثلاثه. عبد الله حميسي شكرا لك. لا لا فيديراسيون Il faut le laisser finir. Même si j'avais un truc à dire, je ne le dirai pas. نقطع هذا المباشر. شكرا لك ناصر. رياض بن خديم، نور حميسي، صحة فطورك. صحة فطور كنتنا معاه. شكرا لكل من ساهم في إعداد هذا البرنامج. تلقاو في مواعيد أخرى رياضية. تهلاو في روحكم، إلى اللقاء. Bienvenidos a la cantina de Minambolo. Ole, 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 ole.